ഇപ്പൊ ഞാനത് നോക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് മുന്നേ ഞാൻ അത്രയും എന്താ പറയാ അത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അത് ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെ എന്റെയോ അതെ എന്റെ അമ്മ അവിടേക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ റൊമാൻറ്റിക് മൊമെന്റ്സിനെ പറ്റിട്ട് ഞാൻ പറയാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. நீங்கெல்லாம் நல்லா எழுதுனீங்கன்னா பிஸி ஆவேன். അതിനൊരു ക്ലോഷർ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ മദൻ നെറേറ്റ് ചെയ്തതും ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ്, ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് ആൾ നെറേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാവണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എത്തിയത്. He came for the premiere, which is a very rare incident. So enna sonnaanga padam paatittu? First of all, thank you for coming. A very good evening to all of you. I'm very happy that we sat and watched the film with all of you to see the places you laughed in and you clapped in. It was wonderful. And I think Thambi and I are going to take Anaswara with us to Tamil cinema permanently. We're so happy. We're working with her and we're so proud of how she's done. I'll come to your question. I didn't forget that. And also, Abhi, thank you for Tourist Family accepting him as a director, and I hope you accept him as a hero as well. And for Thambi, me and Madan, please give us the same love you gave Tourist Family. Yes, and it was such an amazing feeling for all of us as a team. Appa's energy is so amazing. So when he came with that energy to watch our film, and he really liked it. And when I went to see him after that, he's like, super hit karna, sure shot. So that's what makes us very happy. Director, he is my close friend. So Tourist Family oda co-director is Madan. So I known him from a long time. So konjam enakku is comfortable da. So enadha irundhalum Madanku I mean ungalku or comfort zone irundhuchu. So adu easy ah irundhuchu, endha problem illa. Engalukku enga senior actor yaru Anashura paakumbodha konjam bayama irundhuchu. athabadi chill da. I think choreographer master avaroda teaching na, that's it. ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ കുറെ അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കുറെ ഡയറക്ടേഴ്സ് പടം കണ്ടു, അവരുടെ അഭിപ്രായം അറിയിച്ചു. പക്ഷെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിന് എടുക്കുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത് ഇന്നലെ ടോട്ടൽ ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത് ഇന്നലെ പ്രീമിയറിന് ഇരുന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രസ് പടം കണ്ടു. അവര് ഇറങ്ങി വന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. ആ ചിരി മുഖത്ത് കാണാം. ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് പറയുന്നല്ലാതെ അവരുടെ മുഖത്ത് ആ ചിരി കാണാം, അവരുടെ ആ ഒരു ഫുൾഫിൽമെന്റ് കാണാം. പടം കണ്ട് അവർ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയതിന്റെ ആ സന്തോഷം അവരുടെ മുഖത്ത് കാണാമായിരുന്നു ജെന്യൂൻ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം പടം ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് കഥ ഞാൻ കേട്ടപ്പോ തൊട്ട് എനിക്കൊരു ഗുഡ് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ആ ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയതാണെങ്കിലും മൊത്തം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു അതിന്റെ വർക്ക് നടക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഉള്ളിൽ മൊത്തം ഒരു ഗുഡ് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊരു നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇനിയിപ്പോ മറ്റന്നാൾ പടം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഓഡിയൻസിന്റെയും കൂടി അറിയുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ അതൊരു നല്ല റെസ്പോൺസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. റൈറ്റ് നൗ ഐ ഫീൽ സോ ഓവർവെൽംഡ്. 96 ஓட கம்பேரிஷன் வருமான்னு கேக்குறீங்க. யா அது சொல்லுவாங்க. பட் நீங்க படம் பார்த்துட்டீங்க. அந்த ஒரு நாஸ்டாலஜிக்க தொட்டு வரும்போது கடைசியா ஒரு சூப்பர் ஹிட்டான படம் 96. ஸோ அதனால அந்த ஞாபகங்கள் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. பட் அது ஒரு நல்ல விஷயமா தான் பாக்குறேன். இட்ஸ் நாட் அ பேட் திங் ஆக்சுவலி. யா இல்ல அப்படிலாம் இட்ஸ் லைக் எவ்ரி ஒன் ஸ்டோரி. எல்லாத்துக்குமே ஒரு சின்ன ஒரு ஒயில்டான ஒரு ஆசை இருக்கும்ல, நம்ம சொல்லாத ஒரு கிரஷ் கிட்ட சொல்றதுக்கான சான்ஸ் கிடைச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் இந்த கதையை டிரைவ் பண்ணுச்சு. யா so it will be connected to everyone, I think so yeah. கதை தேடி நான் போகல, கதை தேடி வருது. ஸோ குட் நைட் யா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்னோரிங் சம்பந்தமா ஒரு கதை வந்துச்சு. அண்ட் லவ்வர் ஒரு டாக்ஸிக்கான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். அஃப்கோர்ஸ் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி எல்லாமே எங்களை தேடி வந்துச்சு. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான். மதன் ஆல்ரெடி எங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச பையன். ஸோ லவ்வர்ல கோ டைரக்டர் அண்ட் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலியில கோ டைரக்டர். ஸோ அவனோட ஜேர்னி எங்க கூட ரொம்ப பெருசு தான். ஸோ இமீடியட்டா இந்த கதை மட்டும்தான் நானா தேடி போனேன். ஏதாவது கதை வச்சிருக்கேன்னா சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி நானா கேட்ட கதை இதுதான். அப்பதான் அவன் ஒரு 2 வீக்ஸ் முன்னாடி எங்கேயோ போயிருக்கிறான். போயிட்டு ரொம்ப ஒரு 2 வீக்ஸ் தானே, 2 வீக்ஸ்ல அவன் எழுதப்பட்ட ஒரு கதை தான் அது. ஸோ அவனோட ஒரு ஃபீல் குட்டான ஒரு விஷயம் தான். ஸோ இன்னும் அடுத்த ஒரு கதை கேட்டிருக்கிறோம். ஸோ அதுவும் ஒரு மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஜானரா தான் இருக்குது. ஸோ ஃபீல் குட்
ஃபீல் குட் இருக்குது. அதுல ஒரு மாதிரி ஜாலி, ஒரு ஃபன், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டா தான் இருக்குது அது. நல்லா இருக்கு. குட் நைட் தான் ஆல் டைம். டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி வெளியே அது வந்து மாதிரி தாட் எல்லாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா முடியும்ல, அந்த அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் தாட். No, thank you. I am working on my script. I'll direct very soon this year. Thank you. And the hero is இங்க இருக்கார் ஒரு ஹீரோ, but not decided. I'm still working on the script. Thank you for mentioning Coach Aryan. Thank you. Abish. நீங்க எல்லாம் நல்லா எழுதுனீங்கன்னா பிஸி ஆவேன். ஸோ ரைட் வெல், ஐல் பி பிஸி. ஸோ எஸ், என்ன எதுவும் பண்ணல இப்போதைக்கு. இதுதான் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப ஸ்பார்க் மாதிரி இருந்தது அந்த ஸ்டார்டிங் ஆஸ் அன் ஆக்டர். பட் இது வந்து ஃபுல் மேட்ச் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன மீன்ஸ் ஆக்டரா எப்படி ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆயிடுச்சு? ஆக்டரா ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. எல்லா எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், எமோஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணியாச்சு. டான்ஸ் எல்லாமே பண்ணியாச்சு. ஃபைட் பண்ணியாச்சு. இன்னும் சிங்கிங் மட்டும்தான் பெண்டிங். அதுவும் பண்ணிடுறேன். எஸ், எல்லாம் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. റൊമാൻറ്റിക് മൂവീസ് കേട്ടില്ല? അതെ, എന്റെയോ? അതെ, എന്റെ അമ്മ അവിടേക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ റൊമാൻറ്റിക് മൊമെന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറയാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ആവുന്നതായിരുന്നു. സ്കൂൾ ടൈമില് നമുക്കൊരു ക്രഷൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കതും കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഹീറോയുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പുറത്തൊരു നായകന്റെ സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ മിക്കത് കണ്ടേക്കുന്നത്. അതൊരു പെണ്ണിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് കണക്ഷൻ വന്നായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടർ എടുത്ത്. യെസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു ക്രഷ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. തണ്ണീർമത്തൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അതൊരു ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു. അതിലെ പാട്ടുകളായാലും അതിലെ സീനുകളായാലും നിങ്ങളുടെ മാത്യു ആ കോംബോ ഏറ്റവും കൂടെ വൈറലായിരുന്നു. എനിക്കൊന്ന് ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ കോംബോയും ആ സ്കൂൾ ഡേയ്സിലും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇച്ചിരി വൈറലാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ. വീണ്ടും ഒരു സ്കൂൾ ലവ് അങ്ങനെ ഒരു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അത് അങ്ങനെ വന്നാൽ നന്നായി. ഐ മീൻ, വരേണ്ട സാധ്യതകളുണ്ട്. വന്നാൽ നന്നായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൂളിലെ ചില ഇന്നസെൻസ് കാണിക്കുന്ന കുറെ നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങൾ സിനിമയിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വന്നാൽ വളരെ വളരെ നന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തമിഴിൽ ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇപ്പം അതിനുശേഷം തഗ്, ഇപ്പം ഇതിലോ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണ്. അതായത് സ്കൂൾ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റോള്, ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റോള്. അപ്പം ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്റെ ഓഡിയൻസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവണോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും കോൺഷ്യസ് ആണോ? ഞാൻ ഇപ്പൊ തക്സും റാങ്കി ചെയ്തത് ഞാൻ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയായിട്ടാണ്. സുജാത കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് റാങ്കിയാണ്. അത് 7-8 വർഷം മുന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു തമിഴ് പടം വന്നപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ ഞാൻ പോയതാണ്. അധികം ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നില്ല. ക്യാരക്ടർ എത്രത്തോളം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങും, അത് സീരിയസ് റോളാണോ കോമഡി റോളാണോ എന്ന് ഞാൻ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടില്ല. ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ ഞാൻ പോയതാണ്. തക്സും എനിക്ക് ബൃന്ദാ മാസ്റ്റർ എനിക്ക് പരിചയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടാവണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പോയതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടറെ പറ്റി ഞാൻ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോഴാണ്, റീസെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ, നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ്, നല്ലൊരു സിനിമയും അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ യെസ്, അങ്ങനെയാണ് ഈ പടം ചൂസ് ചെയ്തതും. ഇപ്പൊ ഞാനത് നോക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് മുന്നേ ഞാൻ അത്രയും എന്താ പറയാ, അത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അത് ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴാണ് അത് ഞാൻ കോൺഷ്യസ് ആയി നോക്കി തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കുറെ സീനുകളുണ്ട് ഭയങ്കര ക്ലീഷേ ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള. ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര, എനിക്ക് ഏറ്റവും സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പോർഷനാണ്. എനിക്ക് ആ സീനാണത്. എനിക്ക് നറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ കുറെ ചിരിച്ച ഒരു സീനാണത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലീഷേ ബ്രേക്കിംഗ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള ഒരു സ്ലോ മോഷൻ, കൊച്ചിനോട് കളിക്കുന്ന ഒരു നായകന്റെ പിഒയിലുള്ള സ്ലോ മോഷൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ, അങ്ങനൊരു നായിക ചമ്മിപ്പോന്നൊരു സാധനം എടുത്തത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വർക്കായിരുന്നു. അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും ആ പയ്യനും ആക്ച്വലി പൊളി തന്നെയാണ് എന്നെ മുഖത്തൊക്കെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവിടെ സെറ്റിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ബാക്കിൽ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ആ ഷൂട്ട് ചെയ്തതും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. അത് நிஜ கதையெல்லாம் இல்ல, லைக் பார்ட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் ஃப்ரம் நிறைய பார்த்தது கேட்டது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கம்ப்ளீட்டா ஒரு மாதிரி ஃபிக்ஷன் தான். ஸோ அதனால இதுல என்ன வில்லன் ஹீரோ ஆயிடும். ஐயோ தினேஷா இருக்க மாட்டேன் கண்டிப்பா. யா தேங்க்யூ. யா
താങ്ക് യു.